with Doge a little bit, and only dedicating maybe a day or two a week to it. How long would you like to see that continue, and how involved would you like to see him continue to be after? Well, first of all, I can't speak more highly about any individual. He's an incredible guy. He's a brilliant guy. He's a wonderful person. I've seen him with his family. I've seen him with a lot of his children. He's got a lot of children. He treats them good. He loves his children. But he's a brilliant guy, and he was a tremendous help, both in the campaign and in what he's done with Doge. And, you know, we're talking about almost $200 billion and rising fast, because many of the things that we were looking at are now being found out to be fact. It's terrible. I mean, the fraud, the waste, the abuse, the everything that's happened is just terrible. So I also know that he was treated very unfairly by I guess you'd call it the public, by some of the public, not by all of it. So he makes an incredible car, makes everything he does is good. But they took it out on Tesla. And I just thought it was so unfair, because he's trying to help the country. But he has helped the country. I also want him to make sure that he's going to be in great shape, and I know he is. I mean, he's going to do great. He loves the country. He didn't need to do this. He did it. And I told him, I said, you know, whenever you're ready, I'd like to keep him for a long time, but whenever you're ready, he's an exceptional guy. When you see those rockets go up and come back and land in the same gantry, nobody else can do that but this man. So he's just an incredible person, and he's a friend of mine, and he's a nice person too. He's a very nice person. He really helped the country, saved us a lot of money. And I heard him say that he'll start easing, he was always at this time going to ease out. And when he goes back to Tesla, that'll be taken care of. It's artificial. These were sick people that thought they were doing something. He's a great patriot, and it shouldn't be the way. That should never have happened to him. And I will tell you right now, he makes a great product. He makes a great product. It's a great car. It's great everything. Starlink is great. What he does is good. He's doing medical things that are amazing. And we have to, at some point, let him go and do that. And we expected to be doing it about this time. But it's been clear, both by Elon and by President Trump, that this would be limited in time for his full time allocation of time. But this is coming to an end in May, which is not surprising at all, other than people who may not have listened. So him dialing it down to 1 to 2 days a week. And do remember, Elon's week is a 7-day week and not a 5-day week. So him dialing it down to 1 to 2 days of Doge oversight and still being available to it doesn't mean he's completely backing out of it. We're happy as Tesla shareholders that he's going to put more time into Tesla, but frankly, nothing has been delayed or missing the 4 or 5 months that he has now been with Doge. The launch of the new Model Y simultaneously in 4 factories on 3 continents shows how strong the Tesla team is, whether Elon is in Washington, D.C. or somewhere else in the world. So there is really, there was no concern whatsoever. And people being surprised by the stock going back up, as Greg said, I think they have not watched what Tesla is actually going to accomplish. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립 팁입니다. 테슬라가 $259 3일 연속 급상승을 하고 있는데요. 자, 이 기세라면 $300를 향해서 바로 직진할 것 같습니다. 자, 이런 와중에 테슬라에게 좋은 소식이 나왔는데요. 연방정부 차원에서 테슬라의 자율주행이 급물살을 탈 것 같습니다. 자, 그리고 모델 2로 보이는 새로운 모델 사진이 유출이 되었는데요. 자, 어떤 내용인지 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 먼저 영상 2개 번역된 거 보셨는데, 자, 그거 트럼프 대통령 기자 간담회 모습이죠. 여기서 일론 머스크가 도지에서의 업무를 조금 줄이겠다고 했는데, 여기에서 대해서 트럼프 대통령의 생각을 물어봤죠. 그래서 트럼프 대통령이 이 질문에 대해서 자, 답변을 한 걸 보면 머스크가 앞으로 얼마나 더 계속할까요? 또 얼마나 더 도지에 관여하길 바라세요? 이렇게 대통령께 물어보니까
먼저 대통령은 일론 머스크에 대해서 극찬을 합니다. 정말 제가 볼 때는 이 이상으로 칭찬할 수가 없는데 일론은 정말 대단한 사람이고 천재적이고 훌륭한 인격을 가졌다고 칭찬을 하면서 그는 가족을 사랑하고 진심으로 따뜻한 사람이다. 자, 이렇게 극찬을 합니다. 그리고 본인이 대통령 당선하는데도 큰 도움을 줬고 또 도지에서도 헌신하는 등 마찬가지로 정말 전력을 다하고 있다. 이렇게 칭찬하면서 일론 머스크가 그 도지 활동을 하면서 공정하지 못하게 대우받았다. 그동안 이제 테슬라에 대한 방화 공격이 잇따랐죠. 그래서 이제 대통령 미안한 마음 이렇게 표출하면서 그가 하는 일은 다 훌륭하다고 아주 또 한 번 칭찬을 합니다. 그리고 지금도 충분히 잘하고 있다고 확신한다. 자, 이렇게 일론을 치켜 세우면서 일론과 오래 함께하길 바라지만 일론 머스크가 준비가 됐다고 하면 언제든지 떠나도 괜찮다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했죠. 그러면서 로켓이 날아갔다가 같은 발사대에 착륙하는 거 보셨죠? 자, 이거는 스타쉽 말하는 건데요. 자, 그걸 할 수 있는 사람은 세상에서 오직 일론 머스크 한 사람뿐이라고 또 한 번 일론 머스크를 극찬을 하고 있습니다. 그러면서 일론 머스크는 정말 놀라운 사람이고 제 친구이기도 하죠. 자, 얼마 전에 그 버센트와 머스크가 조금 언성을 높이고 싸웠다는 소문이 전해졌는데 그럼에도 불구하고 머스크는 일론 머스크를 친구라고 생각하는 겁니다. 가족이라고 생각하는 거죠. 게다가 일론 머스크는 정말 좋은 사람이고 진심으로 그렇게 생각한다. 아주 좋은 사람이다. 자, 그가 테슬라로 돌아가면 그 일도 자연스럽게 정리될 거라는데 여기서 그 일은 정치적 논란으로 인한 그 브랜드 이슈를 말하는 걸로 생각이 됩니다. 자, 그래서 트럼프 대통령이 확신 있게 말할 수 있는 거는 일론 머스크가 만든 제품 테슬라 모두 훌륭하다는 거다. 그리고 요즘 의료 분야에서도 놀라운 일들을 하고 있다. 자, 뉴럴링크가 얼마 전에 투자금 유치, 기업 가치 12조로 평가받고 있죠. 자, 이걸 언급하는 겁니다. 그리고 언젠가는 일론 머스크가 그런 일에 더 집중할 수 있게 해줘야 한다. 본인의 사업에 더 집중하는 게 맞다는 얘기를 하는 거죠. 그리고 지금이 바로 그 타이밍 같아요. 이렇게 그 기자회견을 마무리를 짓고 있습니다. 자, 저는 이 기자회견을 보면서 어떤 생각이 들었냐면 트럼프 대통령은 어쨌든 그 본인이 대통령 당선되는데 가장 큰 1등 공신이 머스크다는 거죠. 그래서 트럼프 인사들과 충돌은 있을지라도 트럼프 대통령의 머스크에 대한 애정, 신뢰는 확실하다는 인상을 받았고, 자, 이게 이제 그 교통부 장관이 나서서 이제 미국이 중국과 경쟁하는데 자율주행을 앞서가기 위해서 각종 규제를 연방정부 차원에서 풀 거다고 이렇게 발표한 모습이 잠시 뒤에 나오는데 속보로 전해드리겠습니다. 자, 그리고 이어지는 영상에서 그 블룸버그와의 그 인터뷰인데 자, 일론 머스크가 전업으로 투입하는 시간이 일시적일 거라고 얘기를 하면서 이제 그 기간이 5월이면 끝난다. 자, 이렇게 얘기를 하면서 그동안 그 일론 머스크의 말을 제대로 듣지 않은 사람들이 많았다. 왜 그러냐면 일론 머스크는 원래 도저히 활동할 때부터 일정 기간 하고 돌아온다고 얘기를 했다고 하죠. 그래서 일론 머스크는 사실 일주일 내내 7일 그러니까 일을 하는 사람이기 때문에 자, 앞으로 5월부터 자, 이틀은 도지하고 5일을 테슬라에 집중해도 사실은 지장 없이 돌아간다는 거죠. 그리고 지난 도지위원회 활동했던 4, 5개월간 정부와 관련한 일에 집중했다고 해도 아무것도 지연되거나 빠진 게 없다. 맞는 말이죠. 자, 새로운 모델 Y가 세계 대륙에 있는 4개 공장에서 동시에 출시가 됐죠. 자, 이게 도지위원 활동을 하면서도 자, 이런 일을 해낸 겁니다. 그리고 일론이 어디에 있든 상관없이 테슬라 팀이 얼마나 강한지를 보여주는 사례라고 생각한다. 자, 이렇게 블룸버그 인터뷰에서 밝히고 있는데 그래서 테슬라에 대해서는 정말 걱정할 이유가 전혀 없다. 강한 확신으로 얘기를 하고 있는데요. 자, 이 인터뷰를 보면서 정확하게 테슬라 일론 머스크에 대해서 이 알렉산드라 머지라는 분이 잘 파악하고 인터뷰를 하셨구나. 자, 이런 생각이 들었습니다. 그래서 테슬라 주가가 다시 오르니까 놀란 분들도 계시겠지만 그런 분들은 아마 테슬라가 지금 무엇을 내내고 있는지 잘 못 본 것이다. 테슬라의 본질적인 가치를 아직도 잘 모르고 계신 분이다. 자, 이렇게 이제 얘기를 하는 거죠. 자, 그러면서 인터뷰를 마쳤는데요. 많이 공감이 되었습니다.
자, 테슬라가 간밤에도 3.5% 좋은 모습을 보였고 일주일 사이에도 이렇게 7.4%가 껑충 뛰었죠. 자, 3일 연속 하면은 10% 이상 지금 상승을 했습니다. 그래서 그동안 그 빠졌던 부분을 만회하면서 좋은 모습을 보여주고 있는데요. 기대를 해보고요. 자, 트럼프 대통령 백악관에서 자, 이렇게 비서실장 배석한 자리에서 그 테슬라에 집중하겠다는 머스크에게 언젠가는 떠나게 해야 한다. 이렇게 기자회견에서 코멘트하는 모습을 보고 있고요. 트럼프 대통령 어떤 개인에 대해 더 높이 평가할 수 없을 정도로 그는 놀랍고 뛰어나고 훌륭한 사람, 바로 그 사람이 일론 머스크라고 칭찬을 아끼지 않았는데요. 자, 여기서 트럼프 대통령에게 일론 머스크가 기대하는 자율주행의 완전한 규제 허가, 이거 기대를 우리가 좋게 해볼 수가 있는 그런 분위기 있는 모습이라고 생각이 됩니다. 자, 여기 이어지는 소식에 보면은 그 트럼프 정부가 자율주행차 규제 완화 연방 차원 단일 기준을 추진한다고 발표를 했는데, 자, 2번 보시면 절차를 간소화한다는 거고, 3번 보시면 이렇게 사이버 택시에 최초로 핸들과 이 페달이 없는, 그리고 그 사이드 미러 없는 그런 이제 그 차를 만들었죠. 자, 이게 테슬라가 선도하는 모델인데, 자, 이것도 이제 가능해진다는 겁니다. 그렇기 때문에 지금 발표가 정말 그 신선한 충격을 주고 있는데요. 일론 머스크가 오랫동안 이제 이런 부분을 계속 요청을 했다고 하죠. 그렇기 때문에 시간은 좀 걸리겠지만 이 자율주행 완전 그 허가, 이거는 이제 급물살을 탈 걸로 보여집니다. 자, 그리고 머스크는 xAI의 자금 조달 준비를 지금 하고 있다고 속보가 나왔는데, 자, 그 CNBC는 머스크가 지난주 xAI 투자자들의 회의에서 이 회사의 적절한 가치를 매기고 싶다는 뜻을 밝혔다고 전했는데요. 자, 가까운 시일 내에 xAI의 대규모 자본 조달을 준비 중이라는 신호로 해석이 됐는데, 자, xAI가 작년 하반기에 500억 달러, 약 71조 원의 기업 가치로 60억 달러, 약 8조 5천억 원의 투자금을 유치한 데 이어서 몇 달 만에 추가 자금을 조달해서 중요한 이정표를 세울 수 있다고 전망을 했죠. 자, 지금 그 xAI의 그 기업 가치가 이제 테슬라에 육박하는 그 정도로 지금 이 자금 조달이 성공하면 예상이 되는데요. 자, 이게 왜 좋은 소식이냐면 이제 도지위원 활동보다는 이 테슬라 그리고 자신의 그 6개 비상장 회사에 집중하겠다는 이 모습을 보여준 게 의미가 있습니다. 자, 그래서 방금 그 트럼프 대통령이 의료 분야에서도 일론 머스크를 치켜 세웠는데, 머스크의 뇌신경과학 스타트업이 바로 뉴럴링크죠. 이 기업 가치가 12조 원으로 평가받고 있는데 1년 만에 기업 가치가 무려 7조 원이 증가됐다고 합니다. 그래서 12조 원 회사로 껑충 성장했는데 이 부분은 트럼프 대통령도 인정을 한 부분이죠. 이제는 시각장애인도 뉴럴링크를 통해서 칩을 그 두뇌 이식해서 그 장님도 처음에는 흐릿하지만 점점 지날수록 선명하게 볼 수 있는 새로운 세상을 열어가는 혁신가가 바로 일론 머스크고 뉴럴링크라고 볼 수 있는데, 일론 머스크의 테슬라 상장기업, 비상장기업 그 5개는 다 서로 연관돼서 시너지를 낸다는 점을 꼭 기억해 주시기 바라겠습니다. 자, 일론 머스크가 방금 트윗에서 Asking the Tesla, take me somewhere I have never been. 내가 가본 적 없는 곳으로 안내해줘. 이렇게 테슬라 오너가 그 차주가 그 FSD로 음성으로 얘기하니까 놀랍게도 그 이 말을 알아듣고 그럭 이제 그 인공지능이 알아듣는 거죠. 테슬라를 FSD 자율주행으로 데려갑니다. 자, 이 에피소드 영상 뒤에서 보시는데 이 운전자가 정말 즐겁게 동승자와 기뻐서 얘기하는 모습을 우리가 확인해 볼 수가 있죠. 자, 이게 FSD 테슬라의 미래라고 보시면 됩니다. 이제 곧 옵니다. 자, 이게 정말 충격적인 소식인데요. 테슬라 라티님에 따르면은 테슬라의 모델 2 차세대 EV 디자인 힌트가 유출됐다는 소식인데, 자, 이 디자인이 바로 모델 2 반값 차로 추정되는 그런 이제 소문이 돌고 있는 디자인이 살짝 나왔다는 거죠. 1분기 실적 발표 때. 그래서 이런 형태도 나올 수 있다. 이걸 기억하시면 되는데, 지금 그 2가지 이상 모델이 준비되고 있죠. 일단은 그 6월달 텍사스 오스틴은 기존의 모델을 활용하는 거고, 연말에는 기가 캐스팅 공법으로 새롭게 5초에 한 대로 뽑아내는 겁니다. 그렇기 때문에 어마어마한 지금 33초에서 5초로
단축이 되는 거죠. 그러면서 생산 비용은 줄이고 저가 그 반값 차를 통해서 더욱 이제 많은 테슬라 매출이 증대될 것이라고 예상이 됩니다. 자, 지금 그림에서 보면 자, 요런 차가 만약에 25,000달러 하나로 뭐 3천만 원대 나온다면 여기 첨단 FSD가 장착됐다면 세계 시장에서 정말 불티나듯이 팔릴 걸 눈에 보듯이 뻔한데요. 요거는 한번 기대를 해보겠습니다. 자, 숀 더피 그 교통부 장관이 새로운 자율주행 프레임워크 발표를 했는데 앞서 소개해드렸지만 굉장히 로보택시의 낙관적인 소식이죠. 자, 그리고 인디아에서 첫 번째 테슬라 사이버 트럭이 목격이 되었는데요. 자, 에피소드 영상에서 꼭 확인해 주시기 바라겠습니다. 자, 그리고 테슬라는 노르웨이 공공도로에서 FSD 감독 자율주행을 실행하기 위해서 2년 면제를 확보했다는 소식인데, 자, 이렇게 되면 중국에 이어서 FSD가 유럽 시장으로도 급속히 지금 준비되고 있는 모습을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 그리고 테슬라가 초기 오리지널 모델 Y 소유자에게 신 모델 Y 주니퍼를 구입할 경우에 $2,000를 할인 제공한다고 합니다. 판촉도 지금 적극적으로 하고 있죠. 자, 그리고 뉴 모델 Y가 이제 그 미국 재고에서 빠르게 중가가 되고 있다. 이거는 이제 생산이 램프업이 그만큼 빨리 된다는 얘기죠. 자, 이거는 이제 불티나게 팔리는 수요에 맞추려면은 생산이 잘 되어야 되는데 좋은 소식입니다. 자, 그리고 테슬라가 인도 뭄바이의 거친 도로에서 새로운 모델 Y를 테스트하는 것이 발견되었는데, 자, 인도가 요즘 아주 그 급물살을 타고 있는 그런 느낌이고, 자, 이런 추세를 가면 연말쯤이면 또 기가 인디아에 대한 좋은 소식을 듣지 않을까 보여집니다. 자, 그리고 트럼프 행정부가 자율주행차 규제 완화를 발표를 했는데, 자, 이 부분이 이제 이번 텍사스 오스틴 6월 달에 이제 시행하죠. 자, 이것과 맞물려서 더 급물살 탈이라고 보여집니다. 자, 그리고 기아 자동차, 기아 전기차에서 이렇게 테슬라 충전을 이용해서 충전하는 모습과 함께 테슬라 슈퍼차저는 중요한 인프라다. 기아 아메리카는 고객을 위한 편리하고 저렴한 충전의 가용성을 방해하는 최근 공정을 규탄한다. 자, 기아가 이제 태도를 많이 바꿨죠. 지난번에는 살짝 테슬라를 비판했는데 이제 기아가 테슬라 옹으로 돌아섰습니다. 자, 이렇게 그 기아 전기차가 미국에서 성공하기 위해서는 지금 이렇게 그 테슬라의 충전 표준으로 들어올 수밖에 없는 거죠. 그래서 이렇게 충전하는 모습을 보고 있는데요. 자, 테슬라가 이미 그 북미 표준 충전 시장을 테슬라 방식으로 장악을 했죠. 이제 FSD도 시간 문제입니다. 여러분 조금만 참고 테슬라 주식 수량을 늘려가는데 조금 힘을 내주시길 바라고요. 자, 6년 전 일론 머스크의 테슬라, 스페이스X, 보링 컴퍼니, 뉴럴링크를 운영했는데, 자, 6년 전에도 운영했는데 사실 테슬라가 전적으로 CEO가 된 적은 없다고 하죠. 그러니까 스페이스X는 일론이 테슬라에 참여하기 2년 전인 2022년에 설립되었는데, 자, 하나같이 테슬라가 이 상장한 개 테슬라 주식 그리고 5개 비상장 주식을 꾸려가면서 굉장히 그 외부적으로 바쁜 행보를 보이지만 사실은 한 주에 한 개씩 회사를 맡아서 가장 어려운 문제를 해결해 가면서 굉장히 경영을 잘한다는 반증을 우리가 보고 있습니다. 자, 그리고 스페이스X에서 와이파이 제공하기 위해서 스페이스X와 지금 논의 중이다는 소식이 알려졌고요. 점점 전 세계 항공사 그리고 국가를 대상으로 스타링크의 그 서비스가 확장되는 모습입니다. 자, 반가운 모습이죠. 자, 닛산이 3월에 끝난 회계연도에서 사상 최대 52억 6천 달러의 기록적인 순손실을 보고 있다. 목요일에 발표가 됐는데 이게 이제 안타깝게 내연기관차의 운명이라고 생각이 됩니다. 자, 저는 현대차도 많이 걱정이 되는데요. 발빠르게 좀 전기차 쪽으로 자율주행 쪽으로 힘을 써서 테슬라를 빨리 따라잡기를 개인적으로 바라보겠습니다. 자, 미국은 오늘 아침 중국과 회의를 가졌다는 소식인데, 자, 이 소식은 이제 확인을 해봐야 되겠지만 트럼프 대통령이 이제 많이 자세를 낮췄죠. 사실 이게 정상적으로 관세에 대해서 그동안 중국의 145% 관세, 자, 이거는 누가 보더라도 그 상식적이지 않은 거죠. 그래서 이런 소식들 점점 이제 시장에서 친신화적으로 돌아서는 트럼프 대통령의 모습을 볼 수 있고, 자, 중국도 이 부분에 대해서는 마냥 거부를 할 수가 없는 거죠. 참고해 주시고요. 자, 이러다 보니까 이제 그 테슬라의 로보택시 그
올해 안에 가능성이 얼마냐? 그래서 카시라는 이제 내기 사이트에서 무려 71%가 로보택시 공공 서비스 풀리는 거 가능하다 이렇게 보고 있는 거죠. 그렇기 때문에 테슬라가 이번에 1분기 어닝을 크게 미스했지만 이렇게 주가가 3일 연속 불을 뿜고 있다고 생각됩니다. 그런 이제 그 성장주에서 테슬라가 여전히 성장 스토리를 계속 탄탄히 다져가고 있다는 반증이라고 생각이 됩니다. 자, 비트코인 소식으로 좀 넘어가서 마이클 세일러가 은행은 이제 자유롭게 비트코인을 지원할 수 있다고 얘기를 했는데 다름이 아니고 연방준비제도 이사회에서 암호화폐 자산 달러 토큰 활동과 관련된 은행에 대한 지침 철회 그리고 이러한 활동에 대한 기대치에 대한 관련 변경사항을 발표한다는 소식을 리트윗으로 달면서 이제 은행도 급물살을 타고 있다는 거죠. 자, 지금 한국만 우물안 개구리식으로 많이 늦고 있습니다. 조금 담당 정책 그 담당자분들이 바쁘시더라도 서둘러 주시기를 바라겠습니다. 자, 이 마이크 세일러 비트코인 보드에 서둘러 올라타라 이런 의미로 이렇게 비트코인 보드를 타고 그 지금 우주로 날아가고 있는 지구로 돌고 있는 모습을 보이고 있는데요. 자, 마이크 세일러는 53만 개의 그 본 스트리트 회사를 통해서 지금 비트코인을 가장 많이 보유한 회사가 되었죠. 그리고 수익률도 지금 비트코인 수익률뿐만 아니라 M7 수익률 압도하고 있는데요. 자, 이 마이클 세일러가 하는 얘기는 조금 귀담아 들을 필요가 있습니다. 주기영 대표가 지금 얼마 전에 그러니까 한 달 정도 됐나요? 비트코인 강세장 끝났다. 암호화폐 사이트 끝났다. 이렇게 이제 얘기를 했는데 이 전망이 틀린 확률이 좀 높아지는 것 같습니다. 그래서 주기영 대표가 비트코인이 만약에 100K 그러니까 하나로 한 1억 4,500 정도를 돌파한다면은 자기가 이제 한 6개월간 침체장에 올 거다 이런 전망을 틀렸다는 것을 기꺼이 인정할 것이다 이렇게 X에 글을 올리고 있죠. 그런데 이제 뭐 이분을 비판하기보다는 데이터 기반으로 얘기를 하다 보니까 근데 우리가 데이터만 가지고 비트코인이나 테슬라 주식을 평가할 수는 없는 거죠. 그와 동일하게 생각하시면 되겠습니다. 그래서 우리가 이분들의 전망이 뭐 맞다 틀렸다 이게 중요한 것보다는 왜 그런 얘기가 나오고 있는지에 그런 본질에 좀 더 집중하시는 게 경제 독립, 투자 성공의 기회를 높여준다고 생각합니다. 참고해 주시고요. 자, 지금부터 좀 재밌는 그 숫자를 좀 보여드릴 텐데요. 자, 먼저 그 NHTSA 교통안전국에서 이번 교통부 장관 발표와 함께 자율주행차에 대한 안전기준 연방정부 차원에서 그동안은 수입차에서 미국산 차량으로 이제 수입차에 대해서만 자율주행 안전기준 면제를 했는데 이게 이제 미국산 차량으로 확대한다. 그래서 기술혁신 촉진을 통해서 중국과의 경쟁 여기에서 강화를 하겠다. 아직 이게 그 바람직한 현상이죠. 이렇게 한다면 중국과의 패권 전쟁에서 미국이 이길 수가 없는 거죠. 좋은 생각이고요. 자, 2024년 11월부터 트럼프 인수위부터 11월 19일 트럼프 행정부 주별 자율주행 규제를 연방 차원으로 통합 전국 운행허가 추진 2025년 1월 21일에 트럼프 2기 행정부에서 자율주행차 연간 배치 대수 확대 및 사고보고 여건 폐지 가능성이 나왔는데 이게 드디어 2025년 4월 24일 날 그러니까 3개월 지난 시점에서 NHTSA의 발표를 통해서 이제 가시화되고 있는 흐름을 우리가 볼 수가 있습니다. 자, 그래서 지금부터 재밌는 수치를 보여드릴 건데요. 여러분 요거를 한번 이 자료가 뭐 꼭 맞다 이걸 떠나서 한번 이런 시뮬레이션도 있구나. 나의 그 50대 이후의 노후 생활에 대해서 또 내 자녀의 그 국민연금이 고갈되는 이런 심각한 상황에서 우리 자녀를 위해서 또 나의 노후를 위해서 우리가 한번 시뮬레이션을 돌려보는 거는 내가 지금 투자하는 데 도움이 된다고 생각하는데 자, 예를 들어서 지금 50세인 사람이 60세에 은퇴를 한다고 가정하고 100세까지 산다고 했을 때 자, 생활비가 얼마가 들어가느냐 했을 때 생활비는 매월 하단에 보시면 368만 원 정도 연간으로는 4,400만 원의 생활비가 들 것으로 예상이 되는데 이 생활비는 244만 원 여기에는 기본 생활비 200만 원 또 그 병원 치료비에 50만 원 그리고 우리가 간병인을 지금 한국이나 외국인 간병인을 구하면 300에서 450만 원, 500만 원 이렇게 돈을 줘도 못 구하는 형편인데
옵티머스 간병인을 구하면은 이게 월 사용료가 50만 원 정도로 추정이 됩니다. 그래서 또 비상자금 한 뭐 24만 원 정도 이렇게 하면 368만 원이 필요한데요. 자, 이래서 우리가 60세 시점에서 그냥 이 자금을 다 마련해야 된다면 100세까지 그러니까 40년을 살려고 이 자금을 마련해야 된다면 27억 원 정도가 있어야 되는데 일단 여기에 거부감을 느끼지 마시고 그렇구나 한번 받아들여 주시기 바랍니다. 자, 1번에 보면 27억 정도가 필요한데 40년까지 그러니까 이제 480개월인 거죠. 이때 매월 이제 368만 원이 필요한 거죠. 그래서 60세 초기에 목돈으로 필요한 자금이 8억 9천 정도인데 사실 대한민국에서 이 정도 자금을 쌓아놓는 사람이 없죠. 그래서 조금 뒤에 보시겠지만 여기 한 절반 정도만 내가 준비를 한다 이렇게 가정을 한번 해보겠습니다. 그래서 내가 50세 시점인 지금 앞으로 10년 뒤에 이제 은퇴한다고 가정을 하고 매월 한 231만 원 정도를 테슬라와 비트코인에 절반씩 투자를 한다고 가정했을 때 60세 초기 자금 앞으로 10년 뒤에 한 8억 9천 정도를 준비를 해서 총 필요 자금은 27억 정도로 우리가 준비를 할 수 있다고 계산이 나오는데 자, 이렇게 됐을 때 100세 시점에서는 이제 내가 준비한 요 10년간 50세부터 60세까지 10년간 준비한 자금을 다 쓰고 가는 거죠. 자, 그렇게 가정을 하면 이 테슬라와 비트코인의 수익률은 연간 한 14% 정도로 가정을 하면 이런 계산이 나오는데 자, 그럼 구체적으로 우리가 조금 지금 내가 231만 원이 꼭 아니더라도 한 50만 원에서 100만 원 정도를 테슬라 비트코인에 조금 안분해서 꾸준히 저가 매수로 좀 활용을 하면 이렇게 10년 뒤에 내가 100세까지 앞으로 40년 지금부터 50년 뒤에 그거를 노후를 좀 편안하게 보낼 수가 있다는 거를 여러분이 시뮬레이션 한번 돌려보시기 바라겠습니다. 이 자료를 참고해 주시기 바라고요. 자, 그러면 지금 내가 조금 목돈이 있어서 테슬라 주식을 1000주를 들고 있고 비트코인을 1코인을 가지고 있다고 하면 지금 연말 기준으로 테슬라가 만약에 341달러가 되고 비트코인이 약 11만 9천 달러 그러니까 하나로 1억 7,200이 된다고 하면 대략 원화로 한 6억 6천만 원 정도 되는데 우리가 보수적으로 테슬라의 상승률 캐시우드가 전망한 바로 계산을 해보면 2026년은 2번 보시면 한 512달러가 될 것이고 3번 2027년에는 768달러가 예상이 되며 비트코인은 4, 5, 6번을 보시면 17만 2천 달러부터 30만 4천 달러 그래서 그 6억이라는 그 종잣돈은 14억 정도가 2027년까지 3년 안에 될 거로 예상이 됩니다. 그래서 목돈이 있으신 분들은 이런 시뮬레이션을 참고하셔서 여러분 투자에 도움을 받으시고 혹시 목돈이 없는 분들은 적립식 분할 매수도 가능하니까 한번 이 시뮬레이션을 제가 보여드리는 이유는 여러분이 나름대로 스케치를 해보라고 자꾸 이걸 보여드리는 겁니다. 자, 그런데 이게 2028년부터 2030년까지 가면 더 놀랍게 상승을 하는데 만약에 캐시우드 말대로 2030년에 테슬라 주식이 2,600달러까지 간다면은 이 6억이라는 돈은 이제 37억이 되는 거고 코인 1코인이 이제 예를 들어서 1억 2천으로 시작이 됐다면 이 코인은 7억 1천만 원 정도가 되는 거죠. 그래서 37억과 7억을 합치면 3번에 보시면 44억이라는 목돈이 앞으로 5년 뒤에 그러니까 6억이 44억 원이 된다면은 6, 7에 42, 한 7배 정도 상승을 하는 거죠. 그런데 일론 머스크 말대로 2030년 이후에 테슬라가 정말 30배, 30조 달러 가치의 회사가 됐다. 그러면 이 6억이라는 돈이 5번 보시면 146억 원이 될 수 있다는 겁니다. 자, 그러면 뒤집어서 자 6천만 원이라고 하면 자 14억 6천이 된다는 얘기죠. 자, 그렇기 때문에 내가 형편에 맞게 요 시뮬레이션을 보시고 여러분이 참고해 주시면 되겠습니다. 자, 그래서 그러면 이거를 도대체 너무 황당하다 이런 분이 있으실 것 같아서 제가 자료를 준비했는데 엔비디아가 여러분 2022년 10월 7일경 최저가를 기록했는데 당시의 가격이 10.8달러입니다. 그러니까 11달러가 안 됐다는 얘기죠. 그리고 최고가는 2025년 1월 6일 트럼프 대통령 취임 직전에 149달러까지 기록을 했는데 자, 그럴 때 이 6억이라는 돈을
온리 그 엔비디아에만 투자했다고 가정하면 2022년에 최저가로 들어갔다면 요 금액이 2065년 1월 6일 현재는 6억이 11억 4천, 그러니까 114억이 됐다는 얘기죠. 그러니까 약 17배가 성장을 한 어마어마한 수익률인데 최저로 투자할 수 있는 사람은 없습니다. 그래서 분할 매수를 통해서 이 자료를 보시면 6억을 갖다가 분할 매수로 사면 10달러가 아니라 42달러 정도에만 구입을 평균 분할 매수를 했다고 해도 25억 정도의 적지 않은 금액이 되는데 이거는 4배 정도의 상승한 거를 볼 수가 있습니다. 이거는 이미 끝난 일이죠. 그러니까 엔비디아가 이렇게 17배가 상승하고 평균적으로 우리가 잡아도 이렇게 4배 정도는 성장하는 걸 볼 수 있어서 자 이걸 보시면 이게 불과 5년 안에 다 일어난 일이거든요. 그러면 여러분이 어떤 생각이 드십니까? 내가 그 테슬라와 비트코인에 좀 안분해서 목돈이 있는 분들은 지금 들어가도 또 목돈이 없으신 분들은 꾸준히 3년, 5년 또는 10년 분할 매수를 하셔도 결국은 이렇게 30배까지도 가능한 스토리가 나온다는 것을 잘 이해하실 수 있으실 겁니다. 자, 제 얘기가 아니라 캐시우드와 일론 머스크가 이렇게 얘기한 걸 근거로 한번 시뮬레이션을 여러 번 참고용으로 만들었으니까 참고해 주시기 바라고요. 자, 그래서 이런 느낌을 가지고 우리 경제독립 씨앗을 여러분이 바라보시면 이제 새로운 생각이 드실 건데 자, 왼쪽에 보시면 시간과 장기 투자, 분할 매수가 왜 중요한지를 방금 시뮬레이션 통해서 여러분이 알 수 있었을 거고 내 기준은 내가 세우는 거죠. 어떤 사람은 30배까지 돼서 나오는 사람도 있을 것이고 어떤 사람은 나는 3배만 또는 5배만 돼도 털고 나온다는 분도 계실 텐데 그걸 뭐라고 할 수는 없습니다. 그거는 자기만의 종잣돈 규모와 자금 필요 시점 다 다르기 때문에 그래서 여러분이 나름대로 이런 계획을 세우는 사람과 안 세우는 사람 다만 차이가 크다는 거죠. 이걸 강조하고 싶고 마지막으로 자신만의 기준을 수립하자. 기준을 세운 사람과 계획을 세운 사람과 계획을 세우고 실천하지 않은 사람은 천지 차이가 나는 겁니다. 그래서 마지막으로 정리해드리면 테슬라는 현 시점에서 259달러 3.5% 상승을 했고 팔란티어는 107달러 6.9% 큰 폭으로 올랐고 엔비디아도 106달러 3.6% 올랐고 아이온큐 28달러 비트코인은 93K 1억 3,400 그리고 도지코인은 260원에 거래되는데 지금 시황을 좀 종합적으로 정리해 보면 트럼프 대통령의 관세 이제 우려보다는 이제는 수습책 쪽으로 가고 있다. 그래서 시장은 자금이 돌아오면서 급속히 안정이 되고 있고 자 이런 추세는 이제 추세가 전환이 되면 이런 추세로 갈 확률이 높습니다. 그래서 개별 그 중국과의 협상, 개별국과의 협상은 시간이 걸리겠지만 이미 시장에서는 이제 조금 파월 연준 의장 임기 보장한다. 그리고 중국의 관세는 최대 50%까지 낮춰준다. 그러니까 145%에서 이제 50%까지 얘기가 나오고 있죠. 이마저도 그 1기 때 20%대를 생각한다면은 상당히 좋게 끝날 확률이 높다고 생각이 됩니다. 자, 그래서 종합적으로 이제 시황을 정리해도 시장 우호적으로 좀 분위기는 돌아서고 있고 그동안 광란의 관세 전쟁 칼춤에 많이 휘둘리셨는데 물론 앞으로의 상황도 쉽지는 않을 수 있지만 우리가 기억해야 될 거는 어쨌든 우리가 초심을 잃지 않고 우리의 수량 잘 지켜가면서 방금 시뮬레이션에서 보셨듯이 엔비디아에서 놓친 기회들 테슬라 비트코인에서 충분히 개인적으로 볼 때는 찾을 수 있다고 생각하기 때문에 여러분이 잘 참고해 주시기 바라고요. 자, 제가 그 짧은 공지사항 한 번 더 드리겠습니다. 지금 3일 경제독립 TV가 5월 앞두고 이제 리뉴얼 진행하고 있어서 지금 스튜디오도 장만을 했고 좀 더 여러분에게 다양한 그 중장년 콘텐츠 건강부터 힐링 또 그 재테크 복지 여러 가지 아우르는 그리고 휴먼 스토리 이런 것까지 가미를 해서 여러분께 그 좋은 콘텐츠로 더 양질의 콘텐츠로 다가갈 것이고요. 또 그런 의미에서 어제부터 이제 그 세무 여러분의 그 자녀 중요 또 내가 기초연금 잘못하면 깎이는 이런 부분에 대한 우려 그것도 세금하고 밀접한 관계가 있죠. 자, 요거를 제가 한 3번에서 5번에 걸쳐서 여러분께 그 영상을 오픈을 해드릴 테니까 여러분이 좋은 댓글로 많이 달아주시고 구체적인 세무 상담은 제가 게시글에 그 세무 상담 연락처를 남겨놓았습니다. 그쪽으로 해주시길 바라고요. 오늘 하루도 좋은 하루 되시기 바라겠습니다. 자, 영상 내용이 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정
잊지 말고 부탁드립니다. 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요. Couldn't be higher. That's why we're unveiling a new automated vehicle framework as part of our DOT's innovation agenda. Now, this framework, it has three key components. Number one, prioritize safety. Number two, unleash innovation. And number three, enable commercial deployment. So we're announcing two initial steps in this framework today. First, when it comes to safety, we've heard from industry partners the crash reporting requirements for automated vehicles, it's way too expensive, way too costly. But these reports help DOT monitor road safety. So to balance these concerns, we've streamlined the process in AV crash reporting to sharpen the data while removing the redundancies. We'll have much more to share on this in the coming months. The long-term goal here is to move us closer to a single national standard. We don't want 50 states with 50 standards. We want one national standard for AVs. Second, we're cutting the unnecessary red tape. Right now, vehicles made outside the country qualify for a quick exemption process. Meanwhile, AVs made right here in America have to deal with a stringent permitting process. This makes zero sense. Under this administration, we put America first. We've now fixed this by expanding the AV exemption program so domestic vehicles, they're included. This will encourage innovation right here at home. America has always been the home of innovators, from the Wright brothers to the first astronauts on the moon. Our nation has always been at the cutting edge of transportation technology. Innovation is one of my top priorities, and I can't wait to share more about how the DOT is bringing about the golden age of transportation. Oh shit, where's it going? This ought to be interesting. Let's see where it takes us. Turning right. Let's see. Well, that's good. Wonder where it's gonna take us. Like how? It has to be just places we've never been in. This. Like, wonder where it's Headed toward Mooresville. I've been to Mooresville. Where is it going? And that narrows it down. There's so many places off this exit. Been to most of them, though. About just about any eating restaurant around here. Says we're pulling in. Oh. I guess you've Are never you been there shitting before. me? Tesla, take me somewhere I've never been before. Oh shit, where's it going? This ought to be interesting. Let's see where it takes us.